اوکے جی. سو بھائی جان ہمارے ساتھ اتنے لوگ جڑ چکے ہیں, 1 2 3 4 مسلمان جڑ چکے ہیں. 4 مسلمان ایک سائڈ پہ ہیں. ایک اور مسلمان آیا ہے جنید خان. کیا مسلمان ہے جنید خان؟ کیا مسلمان ہو آپ؟ 2 نمبر لگ رہا ہے. کون؟ جنید خان جی. ارے بھائی بہت بھیا سارے مسلمان ہو گئے. سر ایک سیکنڈ مجھے رک جائے سر, ایک سیکنڈ رک جائے, ایک سیکنڈ رک جائے. جنید خان آپ مسلمان ہیں سر؟ سر بھائی جی سر. مسلمان ہے نہیں بات سر. سورہ اثر سنا دیں. سر آیت الکرسی سنا سکتا ہوں, ایسے مجھے نام یاد نہیں ہے سر. چلے آیت الکرسی پھر سنا دیں. آیت الکرسی, آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. کافی غلطیاں ہیں لیکن شیطان چلے ان کے پاس ہو گئے. نزدیک بھی نہیں آتا رہے گا, شیطان ان کے رات میں نزدیک بھی نہیں آتا ہوگا یہ پڑھ کے سوتے رہیں گے تو. بہترین. جی ساحل سر. بھائی اپنی قرآن کی آیت دکھا دیں آپ. سارے ہاں لوگوں یہ کے لیے لیجیے. ایک ہی سوال ہے, باری باری ہر کوئی 30 سیکنڈ لے یا 1 منٹ لے اور جواب دے دے, پھر ہم اپنی حجت رکھیں گے. یہ اس آیت کو ڈیفینڈ کر کے دکھا دیں. اس کو لاجیکل اور ریشنل بتا دیں, ثابت کر دیں. تھوڑا آیت نمبر بتا دیں, تھوڑا سا مہربانی سر ہوگی. قرآن سورہ آیت چیپٹر نمبر. نمبر, فصلت, سوری پلیز ساحل بھائی. سورہ ہاں فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11. اوکے تھینک یو. یہ کون بھائی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے؟ کوئی نہیں, جو بھی کر لے, کوئی صادق مسئلہ نہیں. تحسین. صادق تحسین صاحب, آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے مدرسے سے فارغ ہے. عالم علم میں آپ کیا ہیں؟ نہیں فارغ تو نہیں ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں فی الحال مدرسے کا ہی. دیکھیے ماشاء کیسے ہم اللہ, سمجھ جاتے ہیں نا صادق بھائی, مانتے ہو کہ نہیں ہاں مانتے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء بالکل. اللہ. ماشاء اللہ ماشاء کون سے اللہ. ایئر میں ہے ابھی آپ, کہاں تک پہنچے؟ درس چل عالم رہا ہے کی پڑھائی میں نے قرآن کا؟ شروع کی ہے, عالم کی پڑھائی میں نے شروع کی ہے. ہاں اچھا, جی. قرآن کا دورہ ہو گیا پورا؟ یہ وہ ہنس کون حفظ رہا ہو ہے؟ گیا, حافظ ہو چکا ہوں, قرآن کا ماشاء حافظ ہوں اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ, حافظ ہیں بھائی. چلیے یہ ہنس کون رہا ہے؟ ذرا ہنسنے چلیے والے ان سے سے گیم پہلے کر لیں بات پہلے. کرتے ہیں. ذرا گیم ہنسنے والے سے ہاں کر لیں. ہنسا کون ہے؟ نہیں نہیں, مجھے میں قرآن تھوڑا سا نکال کے دیکھوں گا جب تک کوئی دوسرے بات کر ہاں لیں, ہاں, تھوڑا سا اس لیے میں آپ آیا. دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں. ہم جی ذرا ہنسنے والے سے بات کرتے ہیں. جی ہنسا کون ہے؟ ہنسا کون ہے بھائی؟ لیکن کس بات پہ ہنسا ہو؟ ہاں ہلو بولو سر. اچھا, ایک سکر بھائی, میں ایتھیزم ہنس از رہا ہوں. اوور صاحب بھی آئے ہیں, ایتھیزم از اوور صاحب بھی آئے, یہ بھی مومن ہے. ماشاء اللہ. ایتھیس ہے کون یہاں پہ؟ ہلو سر. ہیلو بولو, میں کون بول رہا ہے؟ نام بتا کے بولنا شروع کر دو. وہ میں صاحب ہے بولوں. عبید الرحمان صاحب. جی سر, نام ہاں بتائیں میں اور بولنا بولوں. شروع کر دیں. نام بتائیں اپنا, ہاں اسکرین نیم میں بتائیں اور بولوں بولنا کیا. شروع کر دیں. سر 10 دفعہ کہے نام بتائیں اور بولنا شروع کر دیں. میں کیا ہے مطلب اس آیت میں کیا اختلاف کر رہے ہو تم؟ کوئی اختلاف نہیں ہے اس سر. آیت میں آپ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین ہاں ڈیسیژن کیا. میکنگ کر سکتے ہیں؟ ہاں آسمان و زمین کیا ہے. آسمان و زمین وہ دھواں تھا, اس نے اس میں زمین کو کہا دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے, اور ہوں, باقی کیا ہے, کیا بتایا تم نے؟ اور دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. ہاں تو کیا خوش آسمان اور چاہتے ہیں. زمین ہاں ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں؟ بات کرتے ہیں کیا پہلی بات تو آسمان پھر و ڈیسیژن زمین لیں گے. ہاں, ان کے بالکل پاس کر دماغ سکتے ہے. ہیں. دے ہیو بالکل بالکل. برین, دے ہیو برین. ہوں ان کے پاس برین ہے, ہر چیز دماغ جو ہے. ہے, ہر چیز کو اس سے بھی چھوٹی چھوٹی, یہ تو بڑی چیزیں ہیں, جو ایسی ایسی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی دماغ ہے, وہ بھی اڑتے ہیں جو تمہیں دکھ بھی نہیں رہے ہیں, تو انہیں بھی ارے دماغ ہوتا واہ, ہے. وہ انہیں بھی دماغ ہے, دماغ کیوں لیکن نہیں ہے. لیکن ہر آسمان اور چیز کو زمین دماغ کے ہوتا ہے. پاس دماغ ہے, اس کا بتائیں. جب پانی تم پودے پہ ڈالتے ہو, چھوٹے سے پودے پہ, تو اس میں ہوں. کس طرح سے جان آتی ہے, دیکھتے ہو اس میں پتے ارے آتے ہیں, بھائی, پھول آتے ارے ہیں, بھائی, ہیلو پودے راکٹ آتے ہیں, سائنسدان, پھل, ہاں پودے ارے آتے ہیں. راکٹ سائنسدان رک جائیں. آسمان اور ہاں ہاں ہاں, زمین کے پاس راکٹ دماغ سائنس ہے. نہیں ہے, ہر چیز میں جان ہوتی ہے اس کے اعتبار سے, اور یہ کیا سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے. آسمان اور زمین کے یہ چیز پاس ہے. نفس ہے؟ ہوں ہوں ہے نفس ہے. ہے ہوں ارے تو وہ سوچ سکتے بھائی ہیں, میں ڈیسیژن بول لے رہا ہوں سکتے سب ہیں. میں نفس ہے, اچھا ہر آپ چیز جب, میں نفس ہے, اوکے اوکے, پرفیکٹ مگر پرفیکٹ. انسان جو ہے, انسان کا نفس جو ارے ہے
कोई बात नहीं, वो रुकें। उबैद उबैद अलग है, उबैद उबैद रुकें। हर चीज में अल्लाह अपने अल्लाह अपने तरीके से हाँ है। हाँ यार सुन तो लेना यार। अब अल्लाह के अरे ब्रेक पैगंबर लगाओ ना उबैद हाँ थोड़ा। अल्लाह के पैगंबर ने एडम जिस भाई वक्त कहा लगाया कि ना, हाँ यार एक सेकंड भाई से बात कर लूं, फिर आप लोगों में भी बात करता हूँ। उबैद भाई से बात ठीक है करूं, भाई। अच्छे हाँ भाई। हाँ हाँ, तो अगर आपने हुज्जत देनी हुई आप भी दे दीजिएगा पहले। अगर आपकी हुज्जत इनकी जैसी है तो बता दें, अगर नहीं है तो मुझे हाँ चलो हाँ, आप अल्लाह ने कहा, बोलो अल्लाह बोलो के क्या नबी ने बोल रहे थे, बोलो अल्लाह ने क्या बोला, अल्लाह के नबी ने जिस सल्लल्लाहु वक्त अलैहि कहा, वसल्लम। जब हाँ आप बोलो बोलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, बोलो मैं बोल लूं जरा सब्र लेंगे। रुकना भाई। बोलो, तुम बोलो, मैं तुम्हारे को बोलने बोलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप टट्टी करें या मूत्र करें तो 3 पत्थरों के साथ उसे साफ किया करें। कहा हाँ कहा ना, अस्तंजा करने के लिए 3 पत्थर यूज करें। कहा गया नहीं 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 भाई, कहा गया। ऐसे एक तुम्हारी आवाज मुझे नहीं अगर आ रही आपके बराबर। पास अगर आपके आवाज पास आवाज पानी ना आवाज, हो, अगर आपके पास पानी ना हो तो हाँ अस्तंजा करने के लिए क्या यूज करना है? पानी ना हो तो इस्तिंजा करने के लिए जो होता है मिट्टी का ढेला हो वो यूज करते हैं। उसमें 3 भी जान करने है हैं, कि नहीं है? हाँ 3 करने हैं कि 3 से ज्यादा करने हैं, 3 से हाँ कम करने हैं? हाँ, 3 करने हैं, 3 से ज्यादा करने हैं या 3 से तीन कम करने तीन हैं? तीन 3 करने हैं। तो वो जो तीन 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 वो जो हाँ तीन तीन करने हैं। 3 ढेले हैं मिट्टी के, उनके अंदर जान है, आप उनसे टट्टी और पेशाब साफ कर रहे हैं। हाँ कितनी अफसोस की बात है, आप एक जानदार के हाँ, टट्टी पेशाब साफ करते हैं। शर्म अफसोस नहीं आती आपको? है, अरे कैसा अफसोस है, कैसे अफसोस है? टट्टी अरे पेशाब साफ कर जान रहे हैं है, आप, जानदार बंदे के साथ, जानदार चीज के अरे साथ। जान है तभी तो उसमें से जान निकल रही है ना। अरे जान कहाँ निकल रही है, आपसे टट्टी क्या पेशाब उस साफ जिस कर रहे चीज हैं। से तुम टट्टी कर रहे हो, टट्टी कर रहे हो, उसके ऊपर से पौधे नहीं निकलते हैं। अरे उसकी बात नहीं हो टट्टी रही में जिस से? अरे तो जान में से जान नहीं निकलती है क्या? ओह माय गुडनेस। इतना भी क्या, ये कोई अच्छा कोई अच्छा क्या उबैद समझने वाली बात नहीं है। तुम्हारा कौन सा मंतिक है? उबैदुर रहमान। अच्छा उबैदुर रहमान, एक मिनट, जान सब नहीं जने होती थोड़ा बोले शांत हो तो जाए। जान नहीं होती, कौन सी एक चीज मिनट, में ये जान नहीं राशिद होती, भाई को कौन मैं सा म्यूट मंतिक कर रहा है, हूँ। कौन सा अच्छा समझ है रुको। तुम्हारा। अरे बोलो बोलो। उबैदुर रहमान भाई, पहले तो हाँ ब्रेक लगा के बात करो। आप जब बोलो तो ब्रेक थोड़ा ही पे रुक हूँ भी भाई, जाओ, और मैं ब्रेक से आगे नहीं निकला हूँ। फिर बोलना शुरू कर दिए। सुनो। बोल ही रहा हूँ यार, अच्छा तुम बोलो ना क्या। आपके मैं बोल रहा हूँ, देखो आपके जिस पास, चीज में जान है, अब अरे उससे तुम रुको, टट्टी करो, कुछ भी करो, उसमें से जान रुकोगे? निकल रही, उसमें जान नहीं है, तुम बोल रहे हो यार। जिस चीज रुको से जान निकल रही है उसमें जान रुको नहीं है। रुको रुको। रुको क्या? उबैदुर रहमान साहब, मेरी बात सुनो। आपके पास मोबाइल है? हाँ है। मोबाइल है, जान है उसमें? अरे मोबाइल से ही है बात कर रहा हूँ, बोलो। अरे मोबाइल से बात नहीं कर रहे, मोबाइल में जान है। अरे तो मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो है ना मोबाइल। नहीं, अबे अरे तुम्हें मोबाइल है। मतलब क्या है, बात 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 आके बात करो। अरे मेरे भाई, मोबाइल में जान है आपके? हाँ भाई, हाँ है। क्या है? इनको मेन स्क्रीन पे लाओ यार, जान मेन क्यों स्क्रीन नहीं पे है? लाओ। मेन स्क्रीन पे अच्छा लाऊं? मोबाइल में जान ओके। है, हाँ। आओ ना मैंने। उबैद, हाँ ओके, उबैद भाई कह हाँ रहे हैं मोबाइल में भी जान होती है, ठीक है? है। आपका घर है, घर में जान है? हाँ घर है, में भी जान है? अच्छा, है, सब आप में टट्टी जान है, तो क्या मालूम क्या नहीं है। टट्टी करते उसमें भी जान है? टट्टी में आपकी बाहर निकलने के बाद, हाँ टट्टी जो करते हो बाहर निकलने के बाद, उसमें भी जान है? अब वो जान है, वो जान किसमें नहीं है, मैं तो जान है बोल तो दिया ना, जहान है। सब में है जान। हाँ? जान है तो जहान है। अरे मैं तो बोला ना, सब में जान है ना। अच्छा उबैदुर भाई, जान उबैदुर किसमें रहमान नहीं है, खान साहब, टट्टी में है, अच्छा सुनो मुट्ठी सुनो में है, सुनो सुनो किसमें किसमें सुनो नहीं है में जान। जो जम्स है उसमें जान है। उबैद, धीरे एक मिनट धीरे एक मिनट, फटेंगे। उबैदुर रहमान ये खान बताओ साहब, मेरे एक को, मिनट एक मिनट। अच्छा उबैदुर बोलो ना रहमान साहब, भाई। आपने हाँ भाई आपने बोलो। पढ़ाई की है? पढ़ाई की है? हाँ पढ़ाई की है आपने? अच्छा अरे भाई मैं पढ़ाई किया तभी आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा कितना पढ़े? 10वीं पढ़े, मैंने 15 बहुत पढ़े, पढ़ा पीएचडी हूँ। किए, डॉक्टर है, क्या पढ़ाई की है? मैं कुरान और हदीस से पढ़ा हुआ हूँ। 8वीं की अच्छा है, इंग्लिश 10वीं की है? मीडियम से? नहीं एक मिनट, ये कह रहे हैं कि हाँ कुरान हदीस से, मतलब मदरसे में पढ़ाई की आप? जी जी जी। हाँ हाँ, मदरसे से अच्छा स्कूल, जो मदरसे में नॉर्मल पढ़ाई। स्कूल होती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी हाँ और ये गुजराती, हाँ हाँ, वो वाली वो स्कूल में नहीं पढ़े आप? सब कुछ होता है भाई मदरसे में, सब कुछ इंग्लिश हिंदी मराठी
और अरबी, उर्दू, अच्छा एक मिनट रुको, सब। एक मिनट रुको, हाँ। थोड़ा भी रुक जाओ प्लीज, मैं म्यूट कर रहा हूँ भाई, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा इनको मेन स्क्रीन से हटाओ, अभी नॉर्मल स्क्रीन रखो एडम। ओके मैं कुछ सीरियसली कहना चाहता हूँ, मैं 6,500 लोग देख रहे हैं, मैं सीरियसली कहना चाहता हूं कि हमारी देश के जो अथॉरिटीज है उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि भाई मदरसे में पढ़ने वालों की नॉलेज, उनकी रीजनिंग और उन्हें क्या सिखाया जाता है, आप इन उबैदुर रहमान भाई से जो है गौर करिए, बल्कि ये नहीं, एक जो दूसरे आए थे उनका भी इसी तरीके से बातें थी। सीरियसली कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मुस्लिम उम्मा जो है वो भी एक यानी बेवकूफी की तरफ जाएगी और हमारा देश भी पीछे जाएगा। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मदरसों के ऊपर उनका जो सिलेबस है और जो उनकी पढ़ाई है वहां पे गौर करिए, आप देखिए और हमारे नौजवानों को इस जहालत से निकालिए। ये आपके लिए मेरा एक संदेश है, मैसेज है, इसको प्लीज गौर करिएगा आप। सर्वे हो रहा है ना साहिल? एडम भाई, सर्वे मदरसों का यहाँ पे सर्वे हो सर्वे रहा हो है गया, ना? यहाँ सब पे ही जगह सर्वे हो सर्वे। गया, मैडम। इधर से ही ले ले। हाँ होगा, धीरे धीरे हर जगह होगा। सब यूपी में हो रहा है ना सर्वे। यही तो हो रहा है कि मतलब फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद तबाह कर रहा है, बर्बादी क्योंकि है जी, इनको, लेवल है। हाँ, क्योंकि इनको उर्दू अरबी के अलावा इनको प्रधानमंत्री का नाम तक पता नहीं होता है। बस मतलब ये दुनियावी जो चीज जिंदगी में चल रहा है उसको नहीं समझते हैं, बाकी ये जो ऊपर चलने वाला चीज है, आज जाने ऊपर है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला चीज इनको भरपूर नॉलेज होता है। अरे लेकिन और जो अभी एंजल जी, रियल है जी, एंजल जी जिसको उर्दू भी आती है उसमें भी एक जानदार और एक गैर जानदार चीज होती है यार, इतना तो एक इंसान के एंजल अंदर जी, समझ होनी चाहिए। उर्दू को इतना बुरा नहीं कहे, पाकिस्तान में उर्दू ही चलती है और वहां पे बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो नासा तक में जाके काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज। प्रॉब्लम है कि इनको कुछ पढ़ाया नहीं गया। जो एग्जैक्टली भी वो मतलब जो पत्थर है जिसमें जान है, जिसके अंदर जो जी समझता भी है, उससे मोहम्मद साहब ने टट्टियां साफ करवाई हैं। 3 पत्थरों से टट्टी साफ करो, वो जानदार जी चीज साहिल है, भाई, मोहम्मद टट्टी कैसे साफ करा सकता है? हाँ, ये जुनेद खान साहब कुछ बोलना चाह रहे। जी खान साहब, जी खान साहब, हुक्म। सर मैं यूँ कहना चाह रहा था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है इसके बारे में, मतलब जब हम आप मोमिन है? मोहम्मद का नाम, आप मोमिन है? जी सर, जी सर, नहीं, आप मोमिन नहीं लग रहे क्या? मोमिन ही हूँ नहीं है? सर, मैं राजस्थानी मोमिन हूँ सर, राजस्थान का हूँ मैं, तो मेरी आवाज ऐसी थोड़ी। कुछ कुछ सुना दे, कुछ सुना दे, आपके नाम से नहीं लग रहा है। आयतल कुर्सी सुनाई थी ना सर अभी। सुनाई तो थी साहिल भाई। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुनाए थे, अच्छा अच्छा, ओके सॉरी। हाँ हाँ सर। जी जी, बोलिए जुनेद खान साहब। सर वैसे तो मैं अब एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ सर, आपकी स्ट्रीम देख दुखा के। अरे यार, क्या बात है। मुबारक हो, एक्स मुस्लिम हो चुके ना, मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। आपके यार, लेकिन अब आप एक्स मुस्लिम हो जाए, अब आपका कोई हुज्जत रखने की कोई टॉपिक नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं 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 बनता। सर, एक एक क्वेश्चन था मेरा सर। एक ठीक है, बोलने दो, उस बोल दो, मैं बोलो। वो क्वेश्चन ये होता सर कि जब हम है ना मतलब मोहम्मद साहब का नाम सर्च करते हैं उस पर, मतलब बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो सबसे बेस्ट पहले पर्सन नहीं है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बेस्ट पर्सन नहीं है। नहीं सर, ये फिर देखो, भी इस ये तरीके सर्च से ही करते हैं ना, धोखा दिया जाता है। आप देखो, तो सबसे आप जो पहले लिस्ट की बात इज्जत का नाम, बताकर, सुनो ना मेरी बात, सर मेरी नाम बात ना सुनो ना आकर जुनेद। मोहम्मद का नाम क्यों आता है सर, बल्कि हाँ, तादाद तो ईसाइयों की ज्यादा है सर। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो जुनेद, जी बेस्ट सर। पर्सन अलग होता है और इन्फ्लुएंशियल पर्सन अलग होता है, दोनों में फर्क मालूम है आपको? हाँ हाँ सर, वो प्रेरणा देने वाला इन्फ्लुएंसर, मतलब प्रेरणा। प्रेरणा नहीं, इन्फ्लुएंस जो होता है वो एक बैड इन्फ्लुएंस भी होता है, एक गुड इन्फ्लुएंस भी होता है, हाँ, आपको ये पता है? प्रभावित करने वाला दूसरों को। हाँ, उधर लिस्ट ये नहीं कहती है कि द बेस्ट गुड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यस सर। There is nothing about है good, ना? nothing good in it. खत्म। It's all about कि वो इन्फ्लुएंसर है। उसी लिस्ट में हिटलर का नाम भी है। हिटलर का भी नाम तो है। सर मैं एडम भाई से पूछना चाह रहा था कि इसका मतलब मेरे को बता सकते हो कि मतलब क्या ये शेखों की तरफ से फंडिंग हुई थी क्या, मतलब मोहम्मद का नाम सबसे फर्स्ट पे रखना है गूगल तलवार पे? नहीं नहीं, गूगल पे नहीं। लेकिन वो बेस्ट बनता ही नहीं ना भाई, यार, अभी अब शेखों आपको की समझाया ना यार। यार नहीं, उसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको। देखिए, बेस्ट इन्फ्लुएंसर वो जी था, सर। उसने इन्फ्लुएंस किया। अगर उसने इन्फ्लुएंस ना किया होता, उसके इतने फॉलोवर ना होते। इतने, हाँ, तो ही वॉज एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर, दैट इज राइट। जी मगर किस तरीके का गंदा इन्फ्लुएंसर? हिटलर भी तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था।
He جی was سر an influencer without sir influencer sir آپ YouTube میں دیکھیں influencer ہر دوسرا بندہ influencer ہے. It does not matter. I myself is an ہاں سر influencer. Sahil is an influencer, جی سر right? But it یس does سر not mean that he's a good Johnny guy. Sin is also an influencer. Exactly. جی 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 Mia Khalifa is also an یس influencer. آلسو ٹک ٹاکرس. تو آپ آئی ہوپ سمجھ گئے ہوں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا وہ انفلوئنسر کی لسٹ میں سب سے اوپر ہو تو. سر میں آپ سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا میں کیا آپ ایک اسٹریم کری تھی سر آپ نے پرسوں ہی, تو اوکے سر سلیمان جلیبیاں سے بات کری تھی سر میں نے. اوکے تو تب میں پوچھ رہا تھا ایڈم بھائی کہاں پر ہے, ایڈم بھائی کو بلاؤ, ان کا فین ہوں میں. ہاں آ گیا نا, بھائی مل ساحل گیا نا بھائی بھائی. ایڈم بھائی. ہاں بھائی سر ساحل بھائی کی آپ ٹھیک ہے, اسٹریم ابھی پہ بات ہو گئی بھائی. فین ایڈم بھائی کے ہیں آپ. یار کیا کرتے ہیں یار. نہیں دونوں کے ہوں سر. اچھا دونوں کے ایڈم ساحل بھائی بھائی. اچھا ساحل بھائی نمبر 2 پہ ہے نا, یہ بتا دیں بس. ہاں سر. لے ماری لے ویسے ماری. پر ساحل بھائی کا جو لہجہ ہے نا بولنے کا, لوگوں کو مطلب وہ بہت اچھا ہے. مطلب مومن لوگ بھڑکتے نہیں ان پر زیادہ. ساحل بھائی پپو ہے, میں پپو چلو نہیں ہوں, بہت آپ بس یہ کہہ زبردست. رہے ہیں. نہیں ساحل بھائی میرے کو ایسے جینوئنلی بہت پسند ہے ایسی. جینوئنلی, لیکن میں نمبر 1 پہ ہوں, چلو رائٹ. ہاں ایک سر نرم ایک گرم تھینک رہنا یو ضروری تھینک ہے, یو, لو یو ورنہ لو ہاں یو بھائی, لو یو لو یو. ورنہ اوکے بھائی کوئی ٹیک کیئر. ٹھوک کر چل جائے گا. اوکے جنید بھائی بہت اچھا لگا کہ آپ آئے اور آپ ہماری اسٹریم سن کے آپ اسلام سے باہر نکلے. کانگریچولیشن, بہت بہت شکریہ بھائی. اوکے ابھی سر ہم میں یوں مومنوں کہ سے ذرا سر میں یوں کہنا میں مطلب سب کے سامنے تو نہیں بتا سکتا میں اسلام سے باہر نکل گیا, پر دل سے نکل گیا سر میں. مطلب سر بہت بہت شکریہ. کافی ہے. پہلے میں سوچتا تھا کہ مطلب سر محمد کے بس نام پہ ہے نا سر. سر جی بس تھینک محمد یو. کے نام پہ- مت بولے, مزید ایکسپوز نہیں کریں, پھر کوئی مسئلہ ہو جائے ارے گا. پھر آپ نکل کہیں گئے گے تو کہ ہو بعد گیا نا میں, بات ختم. ہاں پھر بعد میں آپ کہیں گے اسٹریم میں سے یہ پورشن ہٹا دو. سر تھینک یو, آپ جڑے, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. جی سر ہاں بولیے ساحل آپ کا بھی بھائی. بہت بہت دھنیہ واد. بہت بہت شکریہ آپ چلیے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا یہ صادق صاحب کو آیت ڈھونڈنے میں ابھی تک اتنا ڈیلے ہو گیا مدرسے اچھا سے جانے دیجیے, پڑھ صادق رہے صاحب مدرسے. آئیں میں گے بعد ڈھونڈ کے میں. بیٹھا ہوں, میں آپ لوگوں کی راشد بھائی باتیں کو جی سن رہا تھوڑا سا سن ہوں. لیجیے. صادق بھائی آ گئے جی, صادق بھائی واپس آئے جی. صادق بھائی ہاں ارے سو راشد بھائی کو سن لیجیے نا. کس کو؟ تھوڑا رک جاؤ یار, پہلے راشد. ہم راشد بھائی کو سننا ہے. اوکے جی, علماء دین صادق بھائی کہہ رہے ہیں راشد بھائی کو کو سن لیں. اچھا سن لیں. جی راشد بھائی, آپ کو صادق بھائی نے اپنی ہاں اسپیس دے دی ہے. بتائیے. اچھی بات اچھی بات. بولیے آپ کیا بول رہے تھے تو کرہا کے بارے میں. ہیں؟ اچھا یہ آپ بھی عالم ہے راشد صاحب, ارے آپ بھی عالم عالم ہیں نہیں, ہم ایسے کیونکہ جانکار ہے بھائی. آپ اس وقت سے کیونکہ آپ آیت جس آیت آئی ڈی بول سے رہے تھے, دیکھا ہوں. ہاں ارے تھوڑا 10 سیکنڈ رکتے ہیں. آپ جس آئی ڈی سے ہاں آئے ہیں وہ بھائی نے کہا تھا کہ ہم جانکار کو لے کے آئیں گے. میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا, تو انہوں نے ہی آپ کو لے کے آیا نا آج, ہاں. ہے نا. نہیں وہاں دیکھیے ہم آتے رہتے گیپ ہوں, کا علم بھی چھوڑیے رکھتے جانے ہیں, دیجیے. ماشاءاللہ. ہم غیب کا علم رکھتے کون؟ ہیں راشد بھائی. ہم اچھا. ارے ہم آپ جھوٹ کو کیوں یہ بھی بولتے ہو بتا بھائی, سکتے آپ نے اپنے موبائل میں ہم سب آپ کو کچھ دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں آپ اس کو کو یہ بھی غیب کا بتا علم تھوڑی سکتے ہیں کہ بولتے. آپ کو کون لے کے آیا, آپ کو کس نے لے کے آیا, ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں. وہ آپ اپنی اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں نا آپ, تو کہاں دیکھ دیکھ کر کے رہے ہیں, کوئی چیز کرنا. ہیں؟ کہاں تو دیکھ تم رہے ہیں. کیسے ہم کو یہ بتا سکتے ہو؟ سوال اچھا پوچھو نا, چلے تم آپ کیا آپ کہنا راضی میں چاہتے ہو وہ چلے بولو نا. ساحل بھائی مدے پہ چلتے ہیں بھائی کے ساتھ. چلو بھائی مدے پہ آپ کے سامنے پہ. ہے ادھر ادھر بکر بکر کی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے. بھائی ختم کر دی بات. یہ اوکے, دیکھیں چیپٹر نمبر ختم. 41 ہاں کی آیت نمبر 11 ہے آپ کے سامنے. ہندی میں پڑھیں گے, اردو میں پڑھیں ہاں, گے, یا عربی میں پڑھیں گے؟ اردو میں پڑھیں گے. اوکے سر پڑھیے گا, اور زوم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیے پڑھیا جا رہا ہے آپ کے نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ آپ بولو نا, آپ بولو نا. سر اب آپ پڑھ کے دکھائیں نا, اب آپ کے سامنے ہے اردو میں. میں کیا پڑھوں, تم پڑھو نا, ہو گیا نا. اوکے پھر تم وہ کہنا کیا چاہتے ہو وہ بولو. آسمان کی طرف متوجہ ہوا. کون؟ اللہ میاں. ہوں, اور ابھی وہ ایک دھواں سا ہوں. تھا, تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن. ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ.
जबरन को टान करके तो नहीं कहा अल्लाह मियां ने, तुम मैंने कहा है। जबरन को क्यों अच्छा, टान रहे हो? अरे नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक ये मिनट देखें, एडम, एक ये मिनट, देखें, ये नहीं देखें, ये देख नहीं, लें। एक मिनट एडम, अरे जबरन को मैं टान कह के रहा नहीं कहा ना, हूँ, अच्छा जबरन को टांग के नहीं कहा है, इसकी क्या ये दलील है जो आपके पास? तुम जो तुम बोल रहे हो ना, इसलिए तुमको पूछ रहे वो हैं तो ना कैसे कि भी अगर कह टांग के सकता कहा है, है तो बताओ। ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, हमें नहीं पता ऐसा कैसे थोड़ी कहा होता अल्लाह ने। है। आपको मालूम है अल्लाह ने कैसे कहा? हाँ, अल्लाह ने तो कैसे कहा? इसीलिए बोल रहे हैं तुम ताकि जो थोड़ा तुम समझ जो आए, फोन फीलिंग्स कर जागे। रहे हो उसके ऊपर हम बोल रहे हैं ना। छोड़ो, अच्छा छोड़ो उसको छोड़ो, बात क्या है ये उसको बोल। छोड़ो, हाँ गोली तुम मारो। यही हाँ, कहना असल चाह रहे मुद्दे हो पे ना आ जाओ। कि जमीन आसमान कैसे बोल सकता है, हाँ नहीं, यही ना? तीन हाँ? चीजें सवाल गौर से सुन लेना एक ही दफा, हाँ, क्या? ताकि जवाब पूरा दे सको। नंबर एक, जमीन और आसमान डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो फैसला कर रहे हैं, तो क्या जमीन और आसमान के पास दिमाग है? क्या जमीन और आसमान के पास नफ्स है? और जमीन और आसमान बोल रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, क्या जमीन और आसमान के पास जुबान है? तीन चीजें हैं, तीनों का सुनो जवाब दे। सुनो सुनो, हर चीज पर अल्लाह कादिर है, ठीक है? अल्लाह चाहे तो उसे जबान भी दे सकता है, अल्लाह चाहे तो उसे अकल भी दे सकता है, अल्लाह चाहे तो उसे नफ्स भी दे सकता है, हर चीज। कहां लिखे गए ये तीनों हमारा चीजें हैं? ईमान है। गिव मी वन बिल्कुल। ईमान ईमान ईमान, खत्म ईमान, ईमान सुनो, खत्म ना, ईमान है, ईमान है, ओके चले ठीक है, ईमान है तो फिर गेम ही खत्म हो गई भाई। खत्म ना, अरे वही तो। ईमान की सुनो, अच्छा ईमान की क्या, स्पीकर है। जब ईमान ही हेलो, नहीं रहेगा हेलो। तुम्हारे पास, तो तुम्हारी दुनिया की कोई भी चीज दुरुस्त नहीं है। मेरे पास ईमान इस है, बात को तो मैं बताऊं मेरे पास क्या ईमान अरे है? स्पीकर, मैं मेरे को अपना एक ईमान बात बताऊं? बता। सुनो सुनो, अरे मेरे बात पास- करना। कुरान में बहुत सारी चीज है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, इसको क्या ओके। कैसे मानोगे ये बोलो? मेरे कल हाँ, क्या मेरे कल? मेरा तो कल ये मेरा सब भी कल तो वो भी जमीन आसमान का बोलना भी तो मेरे हुआ ना। मेरे कल है ना, ओ, कल मुक गई। मेरे अरे तो कल जब- मुझे याद आ गया, मैं- वो पुराने देवबंदी दो उलमा। राशि। मेरे कल मेरा कल एक मिनट राशि साहब, तो आप हाँ, इस बोलिए। बात को तस्लीम करते हैं कि बस ईमान की बुनियाद पे आप ये इलॉजिकल चीजों को मानते हैं, आप इसको साबित नहीं कर सकते? देखो सबसे बड़ी बात हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है वो सच है, और यही नहीं Exactly. बल्कि तुम इसी सूरह के आगे जाओगे, ठीक है? तो उसमें खुद कह रहा है कि ये हर इंसान खुद अपने चमड़े से कहेगा, तो वो कैसे कहेगा? हाँ, ये हाँ सब तो चीज सुनो मेरी सोचो बात ना, तुम ही सुनो। हाँ, एग्जैक्टली राशिद भाई, मैं वही कह रहा हूं, यानी अल्लाह जो बात बोलेंगे वो सब आपको माननी बोलेंगे पड़ेगी, नहीं। आपको दिमाग। बोलेंगे नहीं, हाँ। अल्लाह बोल चुका है, इस्लाम मुकम्मल हो हाँ, चुका है, नबी सल्लल्लाहु बोलेंगे नहीं, बोलना एक बोलेंगे मिनट, नहीं, मतलब अल्लाह ने भी जो बोला है, हाँ वो सही है ना? बोलेंगे नहीं। अरे बोल अरे दिया, बोला है यार, ये क्या सुनता डाटा नहीं है क्या? खत्म हो चुका है, अल्लाह का डाटा खत्म हो चुका है, अब बोलेंगे नहीं। बिल्कुल, तुम जैसे हाँ, कमबख्तों वो- के लिए डाटा खत्म है। फट गए ओह माय गुडनेस। फट गए राशिद भाई, फट गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोलो ना, तुम ही बोलो, छोड़ो ईसा अलैहिस्सलाम अरे, के बारे में बोलो, राशिद- बगैर बाप अरे राशिद से भाई। पैदा हुआ। यार साहिल भाई, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं बता सकता हूँ, इजाजत हो आपकी तो? हाँ बिल्कुल, चलो बताइए। दे दो। ओके सर, ईसा अलैहिस्सलाम कुरान और हदीस और तफसीर के मुताबिक कैसा पैदा हुआ? बगैर बाप के पैदा हुआ नहीं है। मानते आप लोग? कैसे हुआ? कौन नहीं मानता है? मैं बता दूं कैसे पैदा हुआ। हाँ बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की कमीज उठाई, उनको उनकी यूनी के ऊपर फूके मारी, उनको शहवत दी। शहवत देने की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो सुल्ब के अंदर पानी था वो पानी निकला, और जो उनकी बोन के अंदर पानी था वो निकला, और वो मिक्स हुआ। सर आप अरबी पढ़ के जरा हमें ट्रांसलेट करके बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नहीं आती हमको, अरबी नहीं आती लिखा हुआ है। है? आपको अरबी नहीं आती तो किस किस्म के आप आलिम है यार, हद हो गई। ये आलिम कौन कहा नहीं कि है, हम आलिम हैं? ये ओके, किसने ये कहा कि आलिम नहीं है। ये देखे क्या कहता है, फनफ़ा फीहा जिब्राईल लतिहिज शहवतहा लइन अमरातिहा मालम तहिज शहवतिहा ला तोजल फलम्मा हाजत शहवतिहा बिनफी शबीदी वकाल मा अल्लज़ीना काना फी सुल्बिहा फी रहमिहा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की कमीज उठाई, उनकी यूनी के ऊपर फूंक मारी,
تو مریم علیہ السلام کی یعنی یہ جبرائیل مریم کے ساتھ فو پلے کر رہا ہے, منہ کے ساتھ اس کی یونی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور وہ مریم علیہ السلام کی یونی میں پھوکے مار رہا ہے اور ان کو شہوت دے رہا ہے, ان کو انسائٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ یہ تم غلط ماشاءاللہ روایت سبحان بیان کر اللہ, رہے ہو, آپ کے سامنے لکھا یہ ہے, غلط روایت بیان کر رہے ہو تم. آپ کے سامنے لکھا ہے, جھوٹی ہے سچی ہے آپ کے سامنے ہے, آپ بتائیں غلط ہے کیسے؟ بالکل جھوٹی ہے, بالکل جھوٹی ہے. آپ ثابت کر دیں جھوٹی ہے, ہاں تم ثابت کرو صحیح ہے, میں سامنے دکھا تم رہا ہوں, ثابت لکھا کرو ہوا ہے, صحیح ہے. میں دکھا رہا ہوں کہاں لکھا ہوا, کہاں لکھا ہوا, کدھر لکھا ہوا؟ کان پھٹ جائیں گے ایڈم اور راشد بھائی, کان پھٹ جائیں گے, تھوڑا آہستہ بولو یار نہیں پلیز. نہیں, تم ہم کو بتا دو کہ کہاں لکھا ہوا صحیح. جب تفسیر تم الجامعہ ہم قرآن الحکام القرآن القرطبی, یہ قرطبی فرطبی کدھر کی ہم نہیں جانتے ہیں. تم قرآن کی بات کیے نا, قرآن سے بات کرو. لکھا ہوا ہے یہاں پہ, ثابت کرو ایسا نہیں لکھا ہوا. ہم نہیں جانتے ہیں, تم قرآن سے بات کرو. قرآن میں اچھا کس طرح قرآن سے کہا, بات کرتے ہیں, قرآن میں قرآن کس کی آیت طرح, دکھائے, قرآن کی بالکل جب ہلو ایک منٹ قرآن میں جب کہو علم نا, نہ قرآن ہو میں تو کس طرح. باقی سارے صبر کریں, ساحل قرآن کی بھائی آیت بتائیں. ایک منٹ. جی تم بتاؤ نا صادق قرآن صاحب, کیا ہے, میں تو کہا نا. صادق صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گا, تھوڑا سا رک جاؤ. یہ راشد بھائی پورے جذباتی ہو چکے ہیں, چلا نہیں, رہے چونکہ زور زور ایسے سے, اور بندوں کو لینا صحیح نہیں ہے جو کہ جس کو دیکھیے, اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں تو یہ دین کا ترجمان بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسٹریم میں لینا بھی صحیح نہیں ہے. یہ آئے گے گالی دیں گے اور یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, قرطبی فرطبی بولیں گے, اس طرح کی باتیں. ان کو جب علم نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے بحث کرنا سوائے اس کے کہ آپ کا اسٹریم کا یہ ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا, اس کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. نہیں کوئی حل لیکن نہیں آپ نکلے گا. دیکھیے نا, یہ مومن ہے لیکن قرطبی کو نہیں تو مانتے, اس کو جلالین کو نہیں مانیں بالکل گے, ابن بات کرنے کثیر کا کو نہ نہیں ڈھنگ مانیں ہے. گے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلم ہیں, ان کو آپ ہٹا دیں, ٹھیک ہے. ان کو ارے کون اگر نام کا علم ہوتا مسلم ہے تو نہیں ہے, یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا, لیکن ٹھیک ہے. صادق بھائی, یہ صادق فالتو بھائی گیری کرنے آپ کے ہی لیے نے, یہ حدیث صادق بھائی سنو. آپ ہی نے میں کہا تھا کہ قرآن کی بات اچھا کر رہا ہوں, صادق بھائی قرآن کو کی. ان سے ذرا بات میوٹ کرنے کرتا دو, ہوں, میں راشد ایک بھائی کو منٹ. میوٹ کرتا ہوں. ایڈم, صادق بھائی ایڈم, آپ ہی نے صادق کہا بھائی تھا, اور ان کو بات کرنے دو. ہاں صادق بھائی آپ ہی نے جی کہا تھا کہ راشد کو پہلے بولنے دیں, رائٹ؟ ہاں وہ اس لیے, لیکن میں نے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ مطلب بےہودے انداز میں بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو خیر بولیں ذرا ان چلیں, سے, بولیں راشد کیا نام ہم نے ہے, راشد بھائی بولیں کو کیا میوٹ کر دیا. آپ اگر اپنی جی حجت اچھا رکھنا نہیں, چاہتے ہیں تو آن آپ کر بول دو, سکتے ساحل بھائی بول رہے ہیں, ان سے بات کرنے دیں ذرا. آپ ان سے بات کر لو. پوچھیں ہیں. آپ بات کر لیں, میں کتنی انمیوٹ کر دیتا آپ کتنی تفسیروں کے نام جانتے ہیں, بتائیں ذرا ہوں. یہاں پہ. کہاں ہے راشد راشد بھائی, کدھر ہے راشد بھائی انمیوٹڈ ہے سر, اب آپ کے لیے میں بول راشد رہا ہوں بھائی؟ بولتے کتنے تفسیر کے آپ نام جانتے ہیں وہ بتائیں. آپ تفسیر کا نام سمجھ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بولیے نا. ہم کچھ نہیں کہنا ہاں؟ چاہ رہے ہیں, آپ پہ ہم کوئی فتوا نہیں نہیں لگائیں نہیں, گے. آپ کتنے تفسیر ہم کے کیا نام بول جانتے رہے ہیں ہیں ہم وہ کہ پوچھیں. سنیے, ارے یہ بھائی وہ آپ ہم پڑھیں, آپ کو کیوں سنیے بتائیں گے, سنیے آپ کو ہم کیوں سنیے نا, بتائیں. نہیں کیونکہ آپ کو ہم کیوں آپ بتائیں کی بھائی زبان سے صاحب. لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان سے لگ رہا ہے نا کہ آپ بہت بڑے جاہل انسان ہیں, اس لیے پوچھ رہے ہیں بس, اور کوئی بات نہیں ہے. نہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں تو اچھی بات ہے نا. آپ یہ ہم کو یہ بتائیے کہ ہم کو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے تفسیر بتانے کی. ہم قرآن کی بات کیے ہیں ان سے کہ قرآن میں ہم کو بتائیے, ٹھیک ہے. آپ بہت بڑے عالم ہیں, آپ کیا جانتے ہیں بتائیے تو. آپ اچھا بتائیے تو آپ قرآن ایک میں کام, کیا عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. سنیے تو قرآن, اچھا ہم کیا قرآن کی پوچھنا, آیت پڑھتے ہیں, آپ ترجمہ, ہم قرآن کی نہیں آیت پڑھتے ہیں, آپ ترجمہ کرتے جائیے گا, ٹھیک ہے نا. بولیے جلدی پڑھیے بولیے, صادق میں بھائی قرآن پڑھیے, کی آیت پڑھتا جاؤں گا, آپ ترجمہ کرتے جائیں گے. اور مانا بھی بتا دے. صادق بھائی مانا بھی پوچھ ہاں لینا کیا مانا ہے اس کا. وہی میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی پوچھیے. ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں پوچھوں, ابھی آپ نے کہا کہ میں بس بول رہا ہوں عیسیٰ کوئی علیہ السلام کی بات چل رہی ہے ابھی. کیا. عیسیٰ علیہ ارے السلام بغیر راشد باپ بھائی کے وہ پیدا مومن ہوئے. ہے یار, راشد آپ بھائی قرآن کی وہ بات کر مومن رہے ہیں ہے. نا, تو آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے بارے, تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آپ بارے میں دیکھیے, ہم ہم بات ہی نہیں عیسیٰ علیہ کریں گے, ہم السلام کی قرآن کے بات بارے میں بات کریں گے. نہیں سنیے, ہاں قرآن کے متعلق ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم قرآن کے ادھر علاوہ ادھر کی حدیث احادیث میں کا, نہیں جانا چاہ رہے. وہ امام اچھا قرآن کے قرطبی کے علاوہ بارے میں جو احادیث کا بولے کوئی ہیں رول ہر نہیں چیز. ہے, ہاں قرآن کے علاوہ احادیث کا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں. ارے بھائی پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے, اس کے بعد حدیث کی بات کریں گے. ہم تو وہی پہلے پوچھ رہے ہمارا آپ کو رب کیا قرآن کہہ کا رہا ہے علم, قرآن میں, اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے تو وہی پوچھ رہا حدیث ہوں, کو ہم قرآن کا دیکھیں علم گے, ہے کیوں نا نہیں آپ کو. دیکھیں گے. دل و جان سے حدیث تو ہمارے لیے قرآن کا علم, حجت ہے. قرآن کا علم ہے نا آپ کو. ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں نا ہم, اس لیے تو ہم آپ کو تو بولے میں کہ ایک قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ بات کیجیے. آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت چھوٹی پڑھ سی رہا ہوں, نہیں, آپ بڑی ذرا سی اس کا نہیں, وہ ہم نہیں جانتے. ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولیے کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا. وہ چھوٹی سی آیت, پورا آپ حافظ قرآن ہے, اس سے ہم کو بحث نہیں ہے.
कितना आप किससे जान रही बहस है है? हमको समझ में आ रहा है। अभी आप कह रहे हैं कुरान के आलिम है, अभी आप बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब आप उसको नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीज की बहस नहीं हो रही है अभी यहाँ पर ये बहस हो रही है। हमने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पैदा हुए, ये कुरान में से हमको बताया जाए। अरे कुरान में तो आपके वजू का तरीका नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब? वजू साबित नहीं है? अरे तो ये बात आपको किसने कहा कहने के लिए? आपसे पूछ रहे हैं हम क्या, या हमको कह रहे हैं कि हम काहे कुरान लाल में हो क्या रहे क्या लिखा हुआ हमें हैं? काम बताइए। करिए, चूल्हा से उतर जाइए, बहुत ज्यादा आप लाल हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों लाल होऊंगा? तुमको जो कह रहे करने के लिए, तो अपने आप को तो बहुत बड़ा अल्लामा कह रहे थे अभी। ये जाहिल है, तो वो मैं इसी जाहिल तो है, पूछ उसको रहा हूँ तरीका नहीं कुरान, है बात करने का। मैं आपसे हाँ? यही सवाल कर रहा हूँ ना, आप इस नहीं तरीके से बात सवाल क्या आप करोगे करिए। तुम तो डायरेक्ट कह रहे जाहिल है, ये है वो है, बात करने का तरीका नहीं तो है, लहजा है, नहीं। आप तभी या तो कह तुम रहा हूँ ना, आपकी बात से पता चल रहा है बहुत बड़े जाहिल हैं। आपको कुरान का एक आयत का तर्जुमा आप नहीं कर सकते, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का तर्जमा कर चुके हैं हम, उसकी बहस नहीं हाँ, कर तो रहे इसीलिए हम हम तुमसे यही इसीलिए हम कह रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। चलिए एक आयत का तर्जुमा आप सुनो करिए। सुनो, अच्छा हम एक आयत तुमको छोड़िए, क्या चलिए बोल एक रहे आयत हैं? छोड़िए, 2 हर्फ हम पढ़ते हैं, उसका तर्जमा करिएगा और उसके बाद उसकी तफसीर बताइएगा, ठीक है ना? जी वो हम सादिक तुम्हारे भाई आप गुलाम पढ़िए नहीं है कि पढ़िए हम आप। तुम्हारी तफसीर करने जाए। जो हम तुमसे सादिक पूछ भाई रहे हैं आप और जो पढ़िए। स्क्रीन में बात हो रही है उसकी ये बात करो। राजी होंगे तब तो, ये राजी नहीं होंगे तो फिर नहीं क्या आप पढ़ फायदा? दो, हम तुमसे जो पढ़ दो पूछ रहे पढ़ हैं वो दो। बोलो। हम जो क्या? सादिक तुमसे भाई जो आप पढ़ पूछ दो। रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान की आयत, वो बोलो तुम। हम तो इधर भाई उधर। हदीस में है ना, हदीस में तो है ना। फिर वही हदीस फिर वही हदीस। पहले कुरान है कि पहले हदीस है, ये बोलो। फिर वही हदीस का क्या मतलब? कुरान और हदीस हम एक आपको दूसरे क्या से, पूछ एक रहे हैं, दूसरे पहले की तरफ। कुरान या पहले हदीस? कुरान के साथ दोनों एक साथ। हदीस। पहले कुरान की पहले हदीस, ये बोलो तुम। कुरान के साथ ज्यादा हदीस। बात। अरे तो ये हदीस कौन नहीं मानना? कुरान के साथ हदीस। पहले क्या पूछ रहे हैं हम तुमसे? जब कुरान में तुमको कोई मसला नहीं मिलता है तब हदीस में देखते हो, या फिर हदीस से कुरान को समझते हो। हाँ, तो वही तो बात तो कही पहले कही हम जा रही तुमको है। इनका जो सवाल है वही है कि अगर कुरान में वो चीज नहीं मिली इनको, तो इनको हदीस में मिली, तो आप उसका जवाब दीजिए। हाँ तो तो आप देंगे बोल ना रहे हैं भाई, हमें लेकिन कुर्तुबी को नहीं मानता, इसको नहीं मानता, पहले उसको ये नहीं मानता, बुकराती जाहिल कर की रहे तरह आप हो बात कर रहे हैं। तुम जो बुकराती कर रहे हो आकर के, तो तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि जिस चीज के बारे में बहस हो रही है उस चीज के बारे में बतलाओ। इधर उधर एक क्या? आयत, 2 आयत, एक लफ्ज, 2 लफ्ज, तफसीर और तफासिर की तरफ मत जाओ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे अलग सवाल कहाँ कर रहा हूँ। मैं कह रहा तो तुम हूँ उनका जो सवाल बात तुम हदीस से कर है। रहे हो, जो बात हाँ तुम कर रहे हो वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करो। हाँ ठीक है, तो हदीस में हाँ। है। फिर वही हदीस में कैसे? भाई तुम कौन हो? अल्लाह रहम करे तुम पर। हम कुरान की बात कर रहे हैं, तुम उधर किधर जा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। तुम हदीस हदीस तो हदीस आपके पास हदीस। हदीस का जवाब नहीं है? मतलब जितनी भी बातें हदीस में है आप सीधा बोलेंगे कि हमको कुरान में दिखाओ। हम पहले वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान को सुने मानेंगे जरा। भाई। कुरान में देखेंगे कि कुरान में क्या कहा गया है। तो कुरान में वजू का तरीका नहीं बताया गया है, सादिक भाई, अरे हदीस में है। तुमको वजू का तरीका पूछ कौन रहा है? सदीक तो भाई, हम बोल रहे कुरान में नहीं है, तो आप, लेकिन आप वजू का तरीका आप मानते कि नहीं मानते हैं? तुमको फिर तरीका कौन पूछ रहा है नहीं वजू मानते का? हैं, नहीं मानते हैं। सदीक भाई, हाँ नाशिद भाई को हाँ, 5 मिनट में खत्म करूं? हाँ, अरे इनसे भाई बात करके तुमको खत्म तरीका करें, ये कौन देखो पूछ रहा है नाशिद वजू के बारे में? सदीक भाई, ये ले कुरान आ गया। तुम हमको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ ना। सदीक भाई, कुरान ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ दे। बिल्कुल। पढ़े क्या लिखा? हाँ। पढ़े क्या लिखा? हाँ क्या लिखा हुआ है? इनको हाँ, पढ़े। पढ़े आराम से पढ़े, तर्जमा भी करें। तुम बोलो ना, तुम ही बोलो, हम अरे काहे के लिए आपको बोलेंगे? पढ़ने तुम के ही लिए बोलो। कहा जा रहा है, आपके लिए 5 मिनट आपको दिया गया, आप पढ़ें जरा, तर्जुमा भी करें। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम ही पढ़ो। आपको हाँ पढ़ना तो आएगा ये तब तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ना तो समझेंगे। फनफखना फीहा मिन रूहिना, क्या मतलब है सर? इनको हमने पढ़ना उसमें आएगा तब तो पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं आता मतलब पूछ लेते हैं। पढ़ना बता दे सर, मतलब बता दे। आपकी फर्ज को पाकीज़ा कहा गया, उसमें रूह फूका फर्ज किया किसे है। कहते हैं? फर्ज किसे कहते हैं? हाँ? फर्ज की शर्मगाह ट्रांसलेशन को करें, कहा जाता है। यूनी को कहा जाता है, यूनी को, राइट? औरत की यूनी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुरान कहता है कि जिसने अपनी यूनी को देखो संभाल के मजाक नहीं रखा। उड़ाने का। अरे यार छोड़ देना, अरे मजाक का उड़ाया। अल्लाह ने आपको माफूत मामून रखा। अरे भाई कुरान में लिखा अच्छा है, रखा। कुरान में यूनी का लफ्ज लिखा है, मैंने बोला। कुरान कहता है जिस औरत ने अपनी यूनी को संभाल के रखा, अल्लाह मी ने उसमें रूह फूंक दी अपनी यूनी के अंदर। अब अल्लाह मी खुद आए थे, यूनी को मुंह लगा के फूका था, या जिब्राइल को भेजा था मुंह फूकने के लिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फेंका, तो वही तो हम कह रहे हैं ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आए, मरियम की यूनी में फूकी, राइट?
क्या गलाजत है यार हाँ, राशिद चलो भाई, ठीक है। क्या गलाजत है ये चलो ठीक है, ये अब गलाजत कुरान के नहीं लग रही? ये नहीं ये गलाजत नहीं है ना, तुम्हारे नजदीक गलाजत है ये तो कुर्तबी ने जो कहा था ये वही तो कहा तुम्हारे था जो नजदीक कुरान में गलाजत लिखा है। है। अरे भाई कुर्तबी ने वही तो कहा जो कुरान में लिखा है। कुरान में भी अल्लाह कह रहा है जिसने अपनी यूनी को संभाल के रखा उसके अंदर फूका अल्लाह ने अपनी रूह। अब वो जिब्राइल के थ्रू फूकी हाँ, या अल्लाह खुदा ने उसके फूका? अंदर कहाँ लिखा हुआ कि उसके अंदर फूक? अरबिक के अंदर जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसके अंदर कहाँ लिखा एडजेक्टिव कि फूका? को यार सुन लेना, जवाब दे रहा हूँ, सुनेगा नहीं, कानों से चिवंजिया निकाल के सुन। जो यहाँ पे अरबी की इस आयत के अंदर जो फालतू एक्टर का है, बात मत करो। अबे डंगर अरे सुन ले, ए नहीं, आराम से सुनेगा, एडम जवाब फिर डंगर एडम डंगर आराम तुमको से नहीं बोलने का। एडम आराम से डंगर नहीं एडम बोलने आराम का। से आराम से देगा। ओके अच्छा एकदम आराम अच्छा से बोलो। अच्छा एक मिनट एडम, बोलने का नहीं। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा अच्छा राशिद भाई इतना जज्बाती क्यों है? पहले ये बताओ, आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना? नहीं जज्बाती हम नहीं है, उल्टी सीधी हरकत सामने हो वाले रहे को हो। बोलने की क्या जरूरत थी जब आपसे बात हो अच्छा रही तो थी। ये बताओ, तो एक मिनट राशिद भाई, एक चीज ये बताओ, इधर यहाँ पे आप कह रहे हो अंदर नहीं हाँ। फूका, ऊपर तो फूका ना? हाँ हाँ, ये कौन ऐसा फूका। करता है? शर्मगाह में कौन फूक तुम मारता है आज यार? भी आज आंख में फूक मारते हैं देखो भाई। इंसानियत के देखो हिसाब सुनो से मेरी बात सुनो सुनो राशिद भाई आज सुनो, इंसानियत के अरे हिसाब मेरी से आज खत्म, भी अगर कुछ होता है किसी अरे को खत्म तो लोग तो जाते होने हैं दो। फुकाने के लिए। सुनो अरे तो के लिए शर्मगाह में साहिल कौन भाई, फूकाता है? अरे माँ कसम, अरे भाई मैं सर फोड़ लूंगा। शर्मगाह कौन फोड़ फूकाने लो ना। जाता है भाई? फोड़ लो आंख ना, फूकते, कौन मना कर रहा है? फोड़ लो, आंख में मर जाओ अभी। क्या? फोड़ अरे लो ना, मैं कह रहा सर हूँ कि करो फोड़ लेना शर्मगाह, तो फोड़ लो ना। अरे राशिद भाई बात तो सुनो, करो यार। शर्मगाह में कौन फूक मारता है यार? आंख ये में कौन कचरा कहा कि जाता है, शर्मगाह आंख में में फूक फूक मारा? मारा जाता है। नहीं तो नहीं ये क्या कहा आपने कि कहा कौन ना कहा? यूनी, ये अरे क्या है? तो फर्जहा क्या है? वो उसके बारे में कहा कि वो उनकी बिल्कुल किसी तरह से किसी ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो कहाँ ये लिखा हुआ कहाँ है? लिखा है कि अरे उसने फूक फूका मार, दिया? कहाँ लिखा हुआ है ये? लिखा है ना किसी ने फूक उनके साथ मारा। कुछ नहीं किया? हाँ कहाँ लिखा हुआ है वही कि तो किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया? कहाँ लिखा हुआ है? सनद का क्या मतलब है? कुरान की आयत है संभालना, कि आज तक मुझे संभालना। किसी अग्नि मसन जुर्र नहीं, कुरान अरे की आयत है कि आज संभालना। तक सुनो बारी बारी कुरान चलेंगे, की बारी आयत बारी है, चलेंगे। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये यार कहा, रुको, सुनो रुको, रुको, मरियम रुको, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आज तक किसी रुको, किसी बशर ने छुआ तक नहीं। रुको। फरिश्ता बस बशर बस नहीं बस होता ना गला भाई, फट जाएगा। फरिश्ता बशर नहीं होता है, फरिश्ता बशर नहीं होता है। एग्जैक्टली, बेहतरीन सर। अब जरा सुन ले, इस आयत पे रहते हैं, वल्लैती अहसनत फरजहा, क्या मतलब है? 3 वर्ड्स हैं, मतलब समझाएं। वल्लती है, एक एक वल्लती मतलब बताएं एक एक लफ्ज का, एक एक लफ्ज का मतलब बताएं क्या मतलब तुमको बताया? यार। एक एक लफ्ज का मतलब बता दे, क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं तुम ही बतलाओ ना, वही तो हम उस वक्त से बोल रहे हैं तुमको कि तुम बतलाओ ना, हम क्यों बतलाए? अरे यार साहिल, तुम ये क्या इनकार कर डंगर है रहे यार? हो यार, तुम इनकार कर रहे हो ना राशिद भाई, हमने जो बताया आपको आप उसका इनकार कर रहे हो, तो आप बता दो ना क्या मतलब है इसका। वल्लती माने जो, अहसनत फरजहा। हाँ हाँ और वो हाँ देखो वल्लती जो है हम्म, हम्म, और वो वल्लती माने वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी पाक दामन असमत का की लफ्ज ही हिफाजत नहीं है की। यहाँ पे, पाक दामन का लफ्ज ही नहीं है, आसनत का लफ्ज बता। असनत के माना पाक दामन ही होता है। नहीं, संभाल के रखने के ठीक होता है? है, नहीं संभालने अरे के होता है। ये किसने कहा तुमको? हम उसका गाली- पाक दामन तर्जमा करते हैं, हम ऐਵੇਂ ही उसका करते पाक हैं, दामन अपनी मर्जी तुम्हारे से अंदर करते संभाल हैं। के। कहाँ से करते हैं? नहीं कौन नहीं सी डिक्शनरी से करते हैं? अच्छा कौन सी डिक्शनरी से भाई करते हैं? लिसान से तुम बता दे गला क्यों फाड़ रहे हो अहसनत भाई? का अब मतलब, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो? क्योंकि आप भी फाड़ रहे थे राशिद भाई, इसके लिए मैं बोला था कि आराम से बात करो, नहीं, वरना हम लोग के कान तुम फट गला जाएंगे, क्यों फाड़ रहे हो? कानों से खून निकल जाएगा। यही चीज आपको भी सोचना चाहिए। नहीं ये निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना? और हम तुमको क्या बोल रहे हैं? जिसने संभाला अपनी यूनी को, हमने कितनी फूंक अच्छी बात है, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अपनी रूह। किसने अपनी रूह फेंकी उसकी यूनी के अंदर? किसने फेंकी? फूकी, जिब्राइल अमीन ने फूकी। हाँ जिब्राइल ने तो अपनी वही रूह तो हम फूंकी? कह रहे हैं। जिब्राइल ने अपनी रूह फूंकी या अल्लाह की रूह फूंकी? अल्लाह की रूह फूकी, रूहुल्लाह। अल्लाह की रूह फूंकी किसके अंदर? यूनी के अंदर। क्यों?
پھر وہی یونی کے اندر. یہ کس یہاں نے پہ کہا تم کو یونی کے اندر؟ یہاں پہ ایک ہی ناؤن ہے, ناؤن غریبان ایک میں ہی ہے پھونکا. بھائی. یہاں پہ اسم جو ہے نا, یہاں پہ اسم صرف فرض ہے, اور کوئی اسم ہے ہی نہیں. پوری آیت میں سنو جو اسم غریبان میں ہے, پھونکا. پوری آیت میں جو اسم ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے یونی, اور کوئی اسم ہے ہی نہیں. مجھے اس آیت میں اسم دکھا دیں ایک اور, یونی کے علاوہ کوئی دوسرا اسم دکھا دیں, کون سی ہے اس پوری آیت میں یونی کے علاوہ اسم دکھا دیں, کیا ہے؟ بھائی جس وقت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ سوال کیسے نہیں ہے, پیدا. بھائی یہ سوال نہیں ہے. اس پوری آیت میں اسم دکھا دیں یونی کے علاوہ. تم اس آیت کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ اس آیت میں عیسیٰ علیہ بھائی السلام کا بس اس عیسیٰ علیہ آپ السلام لے آیت کے آئے تھے, میں, اس آیت میں یہ یونی آیت کے ہم علاوہ نہیں لے اسم کر دکھا کے آئے دیں. ہیں. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل لے کے آیا تھا. ہم انسان کو لے کر کے آئے تو ہم بتا رہے ہیں نا اس کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیدا اس ہو گئے. آیت میں یونی کے علاوہ کوئی دوسرا اسم دکھا دیں. تو اس کو تو پاک کہا گیا نا. تو پھونکا کس اس میں؟ آیت میں ایک ہی اسم ہے نا, مانتے ہو کہ صرف اسم کے نہیں طور نہیں پہ یونی ہے؟ سنو, سناؤ پر نہیں, جہاں اسم کتنے ہیں اس میں, اس آیت میں اسم کتنے ہیں؟ وہ اسم کو چھوڑ دو, تم اس کی بحث مت کرو. نہیں, میں بھی چھوڑ دوں, ٹرانسلیشن نہیں بنانی پوری. پھونکنا اسی میں ہے جو ہاں؟ اسم ہے, اور کس میں پھونکا اللہ نے؟ پھونکا کس نے؟ اچھا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایڈم, شاید ان کو سمجھ میں آ جائے. جی جی ٹھیک بھائی. ہے راشد بھائی, غور سے سنو. آپ کے پیر میں زخم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیر میں زخم ہے, میں نے اس میں دوا لگایا. میں نے کہاں دوا لگایا؟ سر میں. زخم میں. زخم ارے ہے دماغ ہے ان کو. اوکے. زخم میں دوا لگایا نا, تو ہاں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے یونی کی, شرمگاہ یونی کی بات تم کو کس نے ٹھیک ہے. کہا کرنے کے لیے؟ ارے تو لکھا ہوا ہے ادھر فرجہا کا, آپ نے خود بولا نا یونی ہوتا ہے اس کا مطلب. ہاں تو اس کو تو پاک صاف کہا گیا ہے, اس کو تو ہاں پاک صاف کہا گیا ہے نا, اور تم اس کو. ہاں ارے اس سے بحث نہیں ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے, اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس بات چلو اس پر میں ہے پھونکا, کہ ہاں پھونکا, یونی میں چلو اس میں پھونکا, پھونکا, مان لیے تم. تو کتنی کیوں بحث بدتمیزی کی ہے. اتنا, پھر تو کیوں سنو, اتنا بحث اس میں کی ہے؟ پھونکا اور اس کو نشانی بھی بنایا ہاں دونوں بنایا. ماں ہاں بیٹا کو, جہان والوں کے لیے. تو یہ ایک اچھا, تو کیا یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ کسی مہیلا کی, کسی یہ تو لیڈی کی تم بتاؤ نا. شرمگاہ پہ پھونک مارے؟ ہاں یہ یہی کیا چیز تو ہم طریقہ ہے کہنا پھونک چاہ رہے مارنے تھے نا کا؟ کہ تم اس چیز کو مانتے ہو کہ شرمگاہ نہیں میں مانتے ہو, یہ پھونک بتاؤ. مارنا تم اس یہ چیز کو گندی مانتے ہو حرکت یا ہے. نہیں مانتے ہو؟ بدتمیزی ارے یہ حرکت ہے, گندی حرکت ہے, بغیرتی گندی ہے, حرکت ہے, بغیرتی. یہ اٹس اے بغیرتی. اشلیل حرکت ہے, اشلیل ہے اچھا یہ پھر لونڈا. یہ بولو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہی نہیں ہوئے. ارے پھر وہ قرآن بعد کہتا میں, ہے, لیکن پھونک کیوں مارا؟ نہیں وہ بات میں نہیں, پھر وہی بات بولو نا, پھر تم اسی چیز کو بولو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں ہوئے. پھر بھائی کیسے مانے, ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے بھوک ماری, اللہ کا بیٹا تھا وہ. ارے یہ سائنس وغیرہ بھی یا جو بھی ہو, یہ سب اس کو تسلیم کر رہا ہے. یہ بولو تم یہ تسلیم کر رہے ہو کیا؟ ساحل یار پٹ گیا یہ. راشد بھائی یہ دیکھو کیا طریقہ ہے ہٹ گیا بھائی نہیں. یہ؟ راشد بھائی آپ تھوڑا دیکھو, ابھی آپ جذباتی ہو, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. جس قرآن کا ٹھنڈے دفاع دماغ سے کرنے نہیں, ہم آئے ہیں پورے اچھے دماغ اس سے میں سوچ رہے ہیں, اور اچھے دماغ سے تم کو یہ ہم بول بھی اشلیل رہے بات ہیں. نہیں ہے, یہ اشلیل بات نہیں ہے شرمگاہ بالکل میں نہیں, پھونک مارنا. بالکل نہیں, بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں. آپ اپنی بیوی کی یہ شرمگاہ میں تمہارے پھونک نزدیک, مارتے ہیں؟ دیکھیں سنو, آپ یہ اپنی بیوی تمہارے کی شرمگاہ میں نزدیک پھونک دلیل مارتے والی ہیں؟ بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے رب کے نزدیک نہیں ہو سکتی, جس نے مریم کو پاک صاف رکھا رب اور نے جس نے بغیر. یہ رب نے ماری ہے یا جبرائیل نے ماری ہے؟ جبرائیل نے ماری ہے, تو یہاں رب پہ کے حکم سے ماری ہے. اللہ من روح نا کیوں کہہ رہا ہے؟ روح نا کا مطلب ہوتا ہے آور اسپرٹ, پلورل میں. جبرائیل اپنے آپ کو ہمارے پلورل میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. یہ تو روح تو اللہ کی ہے, جبرائیل کی ہے ہی نہیں. ہاں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا, جیسے یہ خود یہ قرآن جس کی تم ثابت یہ کرو دے رہے قرآن ہو, میں سے, یہ بھی قرآن سے سنو ثابت کر دو کہ یہ جبرائیل نے پھونک ماری, اللہ نے نہیں ماری. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من روح نا آور اسپرٹ, ہاں پلورل کے اندر, سنو جمع کے سنو صحیفے کے سنو اندر. سنو جبرائیل ارے کبھی بھی سنو, جمع کے صحیفے میں نہیں آتا تھا. سبر لے ہوئے سن پہلے, سنو جبرائیل سنو کبھی بھی سنو قرآن سنو میں جمع کے صحیفے میں نہیں آ سکتا. جب بھی جمع کے ہاں صحیفے سنو میں آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات کو دیکھیں گے, آپ کبھی بھی کسی اور کو جمع کے صحیفے میں نہیں دیکھیں گے.
जिब्राइल का स्पिरिट नहीं है, अल्लाह का स्पिरिट है। अगर ये जिब्राइल का स्पिरिट होता तो ईसा आधा फरिश्ता होता। अगर ईसा आधा फरिश्ता नहीं है तो फिर ये अल्लाह की अरे रूह है। अल्लाह ने क्योंकि ही भेजा है जिब्राइल की रूह जिब्राइल होने को, के लिए, जिब्राइल की रूह होने अल्लाह के ने लिए ही भेजा और है। बताते हैं, सुनो, सबर कर, अबे सुन बे। अच्छा अच्छा, अगर एडम एडम जिब्राइल आराम की से। रूह हो, अगर ये जिब्राइल की रूह हो तो कुर्तुबी बताते हैं इस चीज के अंदर कि अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो फिर ईसा वुड बी हाफ एंजल, वो आधा फरिश्ता होता। लिहाजा ये अल्लाह की रूह नहीं है, ये अल्लाह की रूह है, जिब्राइल की रूह नहीं है। दूसरी बात, अगर ये जिब्राइल की रूह होती तो जिब्राइल के पास भी ताकत हो जाती क्रिएशन करने की। जिस तरह कुरान और हदीस के जरूर साबित है कि अगर तुम कोई पेंटिंग करते हो तो उसके अंदर रूह डाल के दिखाओ, इसीलिए पेंटिंग इस्लाम में हराम है। अगर जिब्राइल रूह डाल सकता है तो जिब्राइल भी क्रिएटर्स में से है, खालिकीन में से है। मेरी हुज्जत तमाम हुई, अब इनसे ले लें। अरे भाई तुम इसमें हुज्जत तमाम होने के बाद हम तो तुमको क्या बोले कि रब ने ही जिब्राइल अमीन को भेजा, ठीक है। अच्छा, एक राशिद भाई, एक कमेंट आया है हमारे डॉक्टर हाजी साहब का, नंबर 1 मोमिन है ये कह रहे कि ओनली लकी पीपल गेट सच ए चांस, शर्मगाह में फूक मरवाने का। ओनली लकी पीपल गेट ए चांस। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो पूरी लकी नहीं दुनिया थी में हजरत साहिल मरियम? भाई, पूरी दुनिया में हाँ। एक ही लड़की थी जिसको फूके लगी यूनी के अंदर, वो मरियम थी और कोई नहीं थी। तो इसीलिए तो डॉक्टर हाजी कह रहे हैं ओनली लकी पीपल गेट सच ए चांस। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जिसको चाहे पाक साफ रखे, तुम्हें क्या मालूम। तो लकी है ना वो। मेरे से पाक साफ कोई है तुम्हें ही क्या नहीं। मालूम, तुम जिस कुरान से दलील पकड़ रहे हो उसी कुरान में तो है ना। तुम जो भाई बात सुन। रूहीना, तुम जो इस कुरान की आयत की बात कर रहे हो ना, जो तुम्हारा इस बात पर सुन। ईमान ही नहीं है तो तुम इस पर बात क्या कर सकते हो। बात सुन राशिद, मेरे सामने काफी हो गया। मेरे फर्श पे रोज जिब्राइल आके फूके मारता है। तुम्हारे फर्श पर तो कुत्ता भी नहीं आता होगा। किसने कहा जिब्राइल तुमको आता तो कुत्ता कुत्ती भी नहीं पूछेगा। वो अब तो जिब्राइल आता फरिश्ते की बात करता है, नाउजुबिल्लाह, दुद्धू की तरह सक कर रहा वो होता है है। ही तू कुत्ता, तू कुत्ते जैसी बातें कर रहा है ना। अच्छा यार निकल जा यार, किसी अच्छे अस्तगफिरुल्लाह। बंदे से बात करने दे यार, अच्छे बंदे से बात करने अब दे। नहीं ऐसे निकल जाओ सादिक क्या, भाई से बात शर्म नहीं करते आती हैं। है हाँ तुमको। बहुत हो गई है। तुम पहले गलत जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, तुम गलत टोन अच्छा कर रहे हो, राशिद शर्म नहीं भाई, आती। इसको राशिद क्या भाई राशिद इसको भाई, इस क्या तरीके राशिद से भाई खत्म। पॉइंट अरे, पे नाम भी नहीं बोलू अभी, उसको बोलो, वो कैसी नाम बात भी कर नहीं रहा है। बोलू। हाँ तो मैं वो इसको कैसी खत्म बात कर कर रहा रहा है, हूँ। वो उसको बोलो। अरे शर्म नहीं आती वो उसको, जो डंगर लिखा, बोलता। अरे हाँ? अरे राशिद भाई इतना क्यों दिल पे लगा रहे हो, थोड़ा रुको। तो कुरान क्या है सुनाओ। इनको थोड़ा अरे- हवा और दीजिए, ये भड़क जाएंगे, ये फट जाएंगे। राशिद- थोड़ा नहीं हवा। हवा और क्या दे, तुम तो उसी के पास बैठ करके हवा ले रही हो। तुम क्या बोलेगी। फंस गया। ओह माय गॉडनेस। वही तो बोले यार। हाँ लेती रहो अच्छा ना, राशिद, तुम्हारा ही काम है, तुम लोग का अरे- काम है, तुम लोगों की वजह से ये सब है। क्या है? और यार कुछ नहीं। राशिद भाई हम्म? सुनो ना मेरी बात, हाँ, मेरे प्यारे हाँ भाई, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इस तरीके से खत्म करते हैं। हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है, जो कुरान में लिखा है उसको बताया और आप भी माने इस बात को। बात आपका आर्गुमेंट सिर्फ इतना है हम क्या कि कह रहे थे अल्लाह, भाई, सुनिए ना। हाँ, मैं क्या कह हाँ, रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इस बात को तो मानिए ना कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के हैं। हाँ? आप वही यही मैं कहना कह चाह रहा हूँ रहे ना थे मेरे भाई। हाँ तो मैं वही कह रहा आप हूँ मानते हैं इस आपसे बात कि को कि आप, नहीं मानते। हाँ? अरे तो मैं वो नहीं, बोलता बिना बाप के नहीं, उसका बोलने तो बाप नहीं यहाँ दे पर रहे। जिब्राइल है या अल्लाह है, क्योंकि फूक मारने वाले बाप हुआ। ये कहाँ लिखा है। अल्लाह ने फूक मारने कुरान वाला में, बाप तुम जब हुआ ना। कुरान की बात करो, सुनो ना, अच्छा जब ये तुम फूक कुरान की मारना बात कर रहे हो जरूरी तो था कुरान में तो कई राशिद जगह भाई? है वो कालू तखज़ल्लाहु राशिद भाई, वलदा। इन्नल्लाह, हाँ? देखो इन्नल्लाह शैइन कदीर आयत है ना, इन्नल्लाह अल्लाह अला हर कुल्ली चीज शैइन पे, कदीर। हाँ और सॉरी, कुन इन्नल्लाह फयकून, अला भाई कुल्ली कुन शैइन फयकून को कदीर। पकड़े, हाँ कुन वही फयकून को पकड़े। मैं लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, वही लेके आ रहा हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है ना राशिद भाई? बिल्कुल। तो हाँ, अल्लाह बिल्कुल। तो इस बात पे कादिर था ना कि बिना फूक मारे ये गंदी अश्लील हरकत कराए बिना भी तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को ये पैदा कर सकते थे। ये साहिल भाई, ये आपके नजदीक गंदी और अश्लील हरकत हो सकती है ना। अच्छा कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे? हाँ? ऐसे तो बहुत सारी बिना चीज कर फूक सकते थे मारे, अल्लाह ताला ना। तो ये हाँ? लेकिन ये गंदी चीज करने की क्या जरूरत थी? नहीं ये गंदी चीज तुम मान रहे हो ना। हाँ हाँ?
اللہ تعالیٰ آدم کو مٹی سے پیدا کیا, شیطان کو آگ سے پیدا کیا, بغیر تو کسی کن چیز کے بھی پیدا کر سکتے تھے. اچھا کن فیکون جو اللہ نے کہا یہ دھوکے تم کو بازی ماں ہے باپ سے مطلب. پیدا کیا ساحل بھائی, آپ کو ماں باپ کے ساتھ کن پیدا کیا, فیکون آپ کو بھی تو ایسے راشد پیدا بھائی, کر سکتا تھا نا. راشد بھائی میں اللہ وہی نے کہہ رہا ساحل ہوں کو نا. پیدا نہیں کیا, اس اللہ کی جب ماما نے اور اس کے ڈیڈی نے نہیں, ایک کام کیا تھا جس کی وجہ ساحل سے بھائی ساحل کو پیدا ہوا. آسمان سے گرا دیا کیا؟ راشد بھائی سنو نا, کوئی آسمان سے نہیں ساحل گرتا بھائی راشد بھائی. آپ ہی بولیے نا. ارے تو میں بول رہا ہوں تو ایسا سن تو کر لو سکتا تھا, راشد ویسا بھائی. کرتا تھا, اللہ نے جیسا کن چاہا ویسا فیکون کیا. راشد بھائی کن ہاں؟ فیکون جو ہے یہ اللہ نے جو سنو نا, ہاں تو اللہ کن کہتا ہے جب فیکون اللہ آپ کوئی صرف چیز کا مریم علیہ السلام کے اندر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اندر دیکھیے نا. کہاں کیا اللہ نے کن فیکون بھی تو نہیں کیا, وہاں پہ بھی تو نہیں کیا اللہ نے. کہاں پہ ہاں؟ کن فیکون سے معاملہ کیا اللہ نے بتاؤ. ہر جگہ کن. ابھی جو تم یہ بات سب کر رہے تھے کہ آسمان زمین کو پیدا کیا ہے, تو کن ہاں فیکون کے ذریعے ہی پیدا کیا. نہیں, جھوٹ بول کہاں رہے ہو. کیا, اللہ نے کہاں 8 دن کیا, لگائے, 8 6 دن لگائے, سال, ہاں 8 6 دن دن اور لگائے, 8 دن لگے. 6 دن کا لفظ ہے, فی ستۃ ایام. ہے نا, 8 دن بھی ٹھیک ہے. لگے. چلو 6 اچھا لگے ایڈم یار, پھر وہ گولی بحث مارو, 6 لمبی ہو لگے, جائے گی یار. 6 ہاں لگے, 6 وہی لگے, بحث ہاں ٹھیک لمبی ہے, ہو 6 جائے گی. لگے. راشد بھائی تو وہ بھی کن فیکون نہیں ہوا نا پھر. سب کن اللہ فیکون کہتا ہے کہ کہاں ہے کن فیکون میں کیسے ہوتا ہے. میں کہوں گا میرے پاس اگر پاور ہے کن فیکون کا, میں کہوں گا بوٹل بن جا, بوٹل بن جائے گی. بن گئی. تو وہ تو ہوا نا. وہی عیسیٰ تو علیہ پیچھے السلام سے, کو اللہ تعالیٰ وہی نے تو بغیر پیچھے سے باپ کے لقمہ پیدا دے کر رہا لیا, ہے ان چاہے کو. بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, روح کے ذریعے پیدا ہو گیا. نہیں کن فیکون تو گیا نا پھر بھائی. کن فیکون کا مطلب ہی نہیں ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ جب اللہ کوئی چیز تو کا وہی ارادہ تو ہے. کرتا ہے تو صرف کہتا کن ہے کن فیکون ہی ہو تو, جا اور وہ چیز ہو سنو, جاتی ہے. تو کن فیکون ہی یہ تو کا وہ تو اللہ تو مطلب ہر ہے نا. چیز, وہ دیکھو یہ تو پورا عیسیٰ علیہ پروسیس ہے. السلام کی کن جہاں تک فیکون پیدائش تو کے بارے میں ادھر ہے ہے, ہی نہیں. ہاں کیا نہیں ہے نہیں ہوا نا, کن اسی میں تو فیکون ہے سے کہ ہوا اللہ نہیں, تعالیٰ پھوک کی مارنا اولاد کا پڑا. ہونا نالائق نہیں. وہ تو کن بالکل پاک فیکون سے ذات ہے. نہیں وہ ہوا تو نا, پھر وہ تو ارے یار سن تو لو راشد بھائی. ہاں, کن فیکون سے نہیں ہوا نا, وہ تو پھوک مارنا پڑا اللہ کو یا اللہ جبرائیل کو کو. پھوک نہیں مارنا تو یہ پڑا نا. کن, اللہ نے جبرائیل امین کے زمین میں پھوک مروائی. ہاں ایگزیکٹلی ہاں, ذریعے سے بنائی نا. کن فیکون تو گیا نا. کن فیکون تو مطلب کا ہی نہیں ہے پھر اللہ کا. لیکن کبھی یوز بغیر ہی نہیں کیا باپ اس کے پاور کو اللہ نے. بغیر کسی مرد کے ملے ہوئے جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, تو وہ ہاں اللہ کی ہی مرضی ہے نا بھائی. وہ کن ہی مرضی فیکون ہے ہے نا. لیکن کن فیکون نہیں ہوا نا. کن فیکون کس کو کہتے ہیں ایسے بولو. نہیں ہوا. ہاں, کن فیکون کا مطلب قرآن بتاؤ. تو کن وہی فیکون کہتا کا ہے. مطلب بتاؤ. کن ہاں, فیکون کا اللہ نے مطلب کہا بتاؤ. ہو جا تو ہو گیا. اللہ نے کہا بغیر ایگزیکٹلی ساحل ہاں, بھائی, وہ بغیر ہمارے ہاں, باپ کا صدیق ہو صاحب جا ہے, تو ہو جانا چاہیے. صدیق صاحب بہت اچھے ہاں بھائی ان ہیں, ان کو سے بات لقمہ کرتے ہیں دے یار. رہے. یہ تو بالکل گیم خراب ہے یار, ان کی بونگے ہیں. ٹھیک ہے راشد بھائی, چلیے بہت شکریہ. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ جو کہے وہ آپ کے لیے لاجیکل ہے, چاہے وہ کتنا بھی لاجیکل ہے. اور اللہ کا کن فیکون جو ہے illogical وہ ہو کوئی ہی نہیں کام کا سکتا. نہیں ہے. سنو ساحل بھائی, ارے ٹھیک ہے آپ یہ بھائی, اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دو کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے کوئی illogical ہو سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اور ہو گیا اللہ نا بھائی. کہے گا ہی نہیں, کہہ چکا ہے اللہ. کیا یار یہ بندہ ہے قسم سے. ریچارج سنو ابھی سنو, اینجل جی یہ نے کہا بندہ تھا وہ بندہ مت کرو. ریچارج جب ختم ہو تمہارے گیا. دماغ کی پھٹتی ہے نا تو تم ایسی کہتے ہو تم لوگ. ٹھیک راشد ہے, بھائی, ہم یہ راشد کہہ بھائی رہے ہیں کہ سنو نا. دیکھو اللہ کو جو کہنا تھا نا وہ اللہ کہہ چکے. اسلام مکمل اب ہو کچھ نہیں چکا کہے ہے. گا اللہ. اسلام کے اندر آپ کوئی اب نئی چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے. اب ریچارج اب اللہ ختم. کچھ نہیں اللہ کہے گا نا. ایسا کہے گا, ویسا کہے گا, یہ کہے گا, وہ کہے گا, یہ سب چھوڑ دو بولنا. تو ابھی اللہ کچھ نہیں کہے ٹھیک گا ہے, نا. ریچارج ختم اللہ کا. بالکل نہیں. اللہ کا دماغ ریچارج ختم نہیں. ختم. اسلام میں جو اللہ نے جو اسلام سنتے کو بھی نازل زیادہ کیا ہے ہے, یار. اسلام مکمل ہو چکا ہے. اسلام کے اندر اب آپ کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے, گھٹا نہیں سکتے. تو اللہ ابھی چپ چاپ ہے ایک دم, کچھ نہیں کہے گا. اللہ نے اسلام تو کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں نازل اگر کیا آپ کو نا. ثابت کر دوں کہ اللہ ابھی بھی کہتا ہے تو کیا اللہ آپ نے ابھی بھی کہا اللہ کہتا ابھی ہے؟ کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر ثابت کر دوں تو کرو, کیا کرو اللہ ابھی بھی کہتا ہے, روز کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ روز کہتا ہے. پہلے آپ سنو, بولو اللہ وہ چپ حدیث جو بیٹھا ہے کیا سنو. کہتا ہے جی. ہاں ہاں, آپ کا سٹینڈ کیا ہے؟ اللہ ابھی کچھ نہیں کہتا, سب کہہ چکا, یا اللہ ابھی بھی کہتا ہے؟ کیا سٹینڈ ہے آپ کا؟ دیکھیے آپ جو بول رہے ہیں نا وہ ہمارے قرآن اور حدیث, یقیناً اللہ رب العالمین جو قرآن جو نازل کیا ہے, جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے,
वो इस्लाम को मेरा मुकम्मल सवाल हो ही नहीं चुका है। समझा इस आप। चीज को आप मानते कि नहीं? अल्लाह अभी भी कहता है या नहीं कहता है, सिर्फ इसका जवाब दे सुनो, दीजिए। अल्लाह अभी भी कहता है। अभी किस पर कहेगा वो? कोई बात कहेगा, हमको कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ये बात कह रहा है? या मेरे तो को इसी खुद के जरिए अल्लाह मालूम होगा कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सुनो रसूलुल्लाह बता रहे हैं, सुनो रोज कहता है अल्लाह, सुनो, रोज रोज तो कहता है अल्लाह। सुनो, रसूलुल्लाह है अभी? मर गया। नहीं है लेकिन अरे एक मिनट हाँ? आदम, रसूलुल्लाह हाँ, नहीं है लेकिन रसूलुल्लाह ने बताया है कि अल्लाह रोज कहता है। आप इस बात हाँ, को मानते हो? तो वो हदीस ही है ना, अल्लाह रोज हाँ हदीस कहता है। है तो अल्लाह उस चीज। हाँ भाई, तो उस चीज को तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो नहीं कहता। ऐसा कहेगा। एग्जैक्टली कम सुनो से कम ये सुनो, आपका कहना कि अल्लाह को जो कहना था कह चुका, ये आपकी बात गलत साबित हुई, क्योंकि अल्लाह अभी भी नहीं कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज कहता है। मेरी बात गलत कैसे हुई? तुम जो इधर उधर की बात बस कर करते भाई, रहते हो बस कर, कि बस कर। कहेगा बाथरूम से, लेटरिन से, ये से वो से, ये सब जो अल्लाह ऐसा कहता कि मान लोगे क्या? अल्लाह अब ऐसा कहेगा ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात ये है, ये कहना हम चाह रहे हैं। पेशाब मुबारक। बिल्कुल। तुम जैसे पीना बिल्कुल जायज ठीक है। है राशिद भाई, चलो बहुत तुम शुक्रिया जैसे को विलादत राशिद भाई। मुबारक। अच्छा ठीक है। नबी का पेशाब मुबारक था कि नहीं? क्या चला गया? वही तो पूछ नहीं रहे हैं। मैं निकाला नहीं, खत्म पहले हो गया, ये फट गया। आपका आइकन खराब हो गया।